Hello students, in this session we are going to learn the bilinear transformation in complex analysis. The transformation W equals to AZ plus B divided by CZ plus D, where A, B, C and D are complex constants and the condition AD minus BC is non-zero. This type of transformation is called bilinear transformation. ನಮಗೆ ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, W ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು AZ ಪ್ಲಸ್ B ಅಂತ ತಗೋತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೈಲೀನಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬೈಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ A, B, C ಆ್ಯಂಡ್ D ಅನ್ನೋದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ AD ಮೈನಸ್ BC ನಾನ್ ಝೀರೋ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆಗ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ W is equal to AZ plus B divided by CZ plus D ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು bilinear transformation ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. Let us see some theorems on bilinear transformation. A bilinear transformation establish a one-to-one correspondence from extended Z plane to the extended W plane. Bilinear transformation ಅನ್ನೋದು ಏನು ಯಾವ ಥರ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ between Z plane to W plane one-to-one correspondence. One-to-one correspondence ಅಂದರೆ bijective mapping. That means 1 and on 2 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೈಲಿನಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಬೈಲಿನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ 1 and on 2 ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಿಂದ ಯಾವುದ್ರ ಮಧ್ಯ, Z ಪ್ಲೇನಿಂದ W ಪ್ಲೇನ್ ಮಧ್ಯ. ಸೊ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಿಸ್, let us take one bilinear transformation W equals to AZ plus B divided by CZ plus D. Call this equation as 1. It is the bilinear transformation as per definition of bilinear transformation. We can write A, B, C and D are complex constants and they satisfy the condition AD minus BC is non-zero. To prove that it is 1-1 correspondence, there exists 1-1 correspondence, we have to prove that the transformation is 1-1 and on-2. To prove that transformation is 1-1, we take two images we are taking, then we have to prove elements are equal. Okay, let us consider two images as W1 is one of the image, that is of the form AZ1 plus B divided by CZ1 plus D. Another image W2 is AZ2 plus B divided by CZ plus D. We have taken two images and to prove it is 1-1, we consider two images are equal. That means W1 equals to W2. We can write it as, then substitute for W1 and W2, AZ1 plus B divided by CZ1 plus D minus AZ2 plus B divided by CZ2 plus D equals to 0. Then take the LCM and simplify. You get Z1 minus Z2 into AD minus BC equals to 0. And also we know that AD minus BC is always non-zero from the definition of bilinear transformation. So that Z1 minus Z2 should be 0. Then we can arrive at the condition Z1 equals to Z2. That means we have taken two images are equal as W1 equals to W2. We have arrived the condition that Z1 equals to Z2 means two elements are equal in the transformation. So it is 1-1 mapping. Then we have to prove that it is onto. To prove that it is onto, we have to show that there exists a pre-image in Z plane, right? So from the given equation we can write, what is the equation 1? W is equal to AZ plus B divided by CZ plus D. Then cross multiply the denominator term to the left hand side. Then WCZ plus WD equals to AZ plus B. Take Z as common, you get WC minus A equals to B minus WD. Okay. Then what is Z here? B minus WD divided by WC minus A. So this shows that for each value of W corresponds a value of Z which is the image of W. That means Z is the pre-image of W. Okay. So it is, the mapping is onto. Then
we observe that f of z is w. W is given as bilinear transformation, that is az plus b divided by cz plus d. If you take z as common in both numerator and denominator, it get cancels. Then if we give z as infinity, as z tends to infinity, what is the value of f of z means f of infinity equals to a divided by c. Denominator z iradrinda infinity kotre anything divided by infinity becomes 0. So the ratio becomes a by c. A by c. Provided the given condition is c is not 0. Denominator lira c non-zero agidre matra z coefficient c ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನಾನ್ ಝೀರೋ ಆಗಿದ್ರೆ z ನ ಕಾಮನ್ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ z ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ d ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ z b ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ z ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. z ಗೆ ನಾವು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ a ಬೈ ಸಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಸಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಝೀರೋ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎಫ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ a ಬೈ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈ ಡಬ್ಲ್ಯೂಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗ ಇದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಫ್ ಸಿ ಈಸ್ ಝೀರೋ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಆದರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿ ಆಯಿತು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಝಡ್ಗೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎ ಬೈ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಝಡ್ ಅಂದರೆ ಝಡ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಝೆಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿ ಝೀರೋ ಆಗಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿ ಝೀರೋ ಆದರೆ ಸಿ ಝೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಡಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಝೀರೋ ಆದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಓಕೆ, ಈಗ ಸಿ ಝೀರೋ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಬೈ ಸಿ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಝಡ್ಗೆ ನೀವು ಮೈನಸ್ ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಝಡ್ಗೆ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಟರ್ಮ್ ಆಸ್ ಝೀರೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಝೀರೋ ಗಿವ್ಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಟು ಗೆಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, put the z value as minus d divided by c, or we can say if c is 0. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಗೋದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಬೈ ಸಿ ಈಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಝಡ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ that means we are getting extended W plane also. This transformation is 1-1 mapping, and the 1-1 mapping of the extended Z plane to extended W plane ಅನ್ನೋ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಓಕೆ, in the next theorem we have observed here that bilinear transformation as a result of elementary transformations. We already know that what are the elementary transformations. They are translation, magnification and rotation and inversion. ಸೊ ಈಗ ಬೈಲಿನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅಂತಂದರೆ, ಬೈಲಿನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಝೆಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ cz plus d, where ad minus bc is non-zero and they are all complex constants. Then multiply and divided by c ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ w equals to multiply and divided by c ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ c ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ c ಇರೋದು 1 by c ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ. 1 by c ಇಂಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋ c ac z plus bc ಆಗಿದೆ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ cz plus d. 1 by c ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ಈ ಎ ಸಿ ಝೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಏನಿದೆ ಬಿ ಸಿ, ಅದರ ಮಧ್ಯ ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೈ ಎ ಡಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೈ ಎ ಡಿ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಎ ಆಸ್ ಕಾಮನ್, ಯು ಗೆಟ್ ಸಿ ಝೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ. ಟೇಕ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ದೆನ್ ಎ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸಿ ಯು ಗೆಟ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ದೆನ್ 1 by c ನ ನೀವು ಬೋತ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್
ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ 1/c ಈಚ್ ಟರ್ಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ನಾವು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ CZ plus t ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, A/c ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. A/c ಮೈನಸ್ 1/c ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ 1/c ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ AD - BC / C ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ನ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಇಡೋಣ. AD - BC / C ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಇಡ್ತೀವಿ, ಇಂಟು 1/CZ plus D ಇಂಟು 1/CZ plus D ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ W equals to A plus B into Z2. A ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ A/C ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. B ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ AD - BC / C, ಅಥವಾ ನಾವು -9 ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ BC - AD / C ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಸ್ B equals to BC - AD / C. ಸೊ 1/CZ plus D ನ Z1 ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿರೋ ಅಂಥ Z ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯೇಬಲಲ್ಲಿರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ನಾವು Z1 ಅಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡಿ, Z2 ಅಂದರೆ 1/Z1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದನ್ನು CZ plus D ನಾವು Z1 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಂದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಟರ್ಮ್ನ Z1 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ 1/Z1 ಆಯಿತು. 1/Z1 ಅನ್ನು Z2 ಅಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ರೈಟ್ ದಿ W bilinear transformation W as the linear transformation as A plus B into Z2. A plus B into Z2. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎವ್ರಿ ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ as in the form of elementary transformations, right? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್. ನೋಡಿ, A plus B into Z2 ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ Z plus C. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ದು ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. W = Z plus C ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ B ಅನ್ನು 1 ಆಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು Z ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ C ಇದೆ. ಸೊ W = Z plus C ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ bilinear transformation W ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೊಟೇಷನ್ W = AZ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ B into Z2 ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ A 0 ಆಗೋದಾದರೆ W bilinear transformation can be expressed as B into Z2. That gives magnification and rotation. And inversion means it is 1/Z. W = 1/Z. Here we have Z2 which exists in the form of inversion of some transformation, that is 1/Z1. 1/Z1 ನಮಗೆ Z2 ಇರೋದ್ರಿಂದ that inversion exists in bilinear transformation. Okay. In the next theorem, a bilinear transformation preserves the cross ratio of 4 points. Then prove that Z1, Z2, Z3, Z4 is equal to W1, W2, W3, W4. Bilinear transformation preserves the cross ratio ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. What is cross ratio then? See the definition. If Z1, Z2, Z3 and Z4 are 4 distinct points, then the ratio Z1 minus Z2 divided by Z2 minus Z3, Z3 minus Z4 divided by Z4 minus Z1. ಈ ರೇಷಿಯೋನ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಕ್ರಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, and it is denoted by, this cross ratio is denoted by Z1 to Z4 terms in cyclic order. Okay, Z1, Z2, Z3, Z4 like this. So this is called cross ratio of 4 points. This cross ratio of 4 points preserves under bilinear transformation. Preserves under bilinear transformation means
ಝೆಡ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, Z1 Z2 Z3 Z4 ಅಂತ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೈಲಿನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗಬೇಕು. W1 W2 W3 W4 ಅನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದರೆ ಈ ರೇಷಿಯೋ ಏನಿದೆ ಆ ರೇಷಿಯೋನ ಈ W1 W2 W3 W4 ಕೂಡ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ W1 W2 W3 W4 ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು W = ಅಂತ ಬೈಲಿನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು W1 W2 W3 W4 ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ರೇಷಿಯೋಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಕ್ರಾಸ್ ರೇಷಿಯೋಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, W1 - W2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ W3 - W4 ಇಂಟು W3 - W4 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ W4 - W1. ಓಕೆ, W1 - W2. W1 ಅಂದರೆ W2 ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೈಲಿನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. AZ1 + B ಡಿವೈಡ್ ಬೈ CZ1 + D ಮೈನಸ್ AZ2 + B ಡಿವೈಡ್ ಬೈ CZ2 + D ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು LCM ತಗೊಂಡು CZ1 + D ಇಂಟು CZ2 + D ಅಂತ LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, Z1 - Z2 ಇಂಟು AD - BC ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ W1 W2 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ W2 - W3, W2 - W3 ದಟ್ ಈಸ್ AD - BC. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. W1 ಮತ್ತು -W2 ಇದ್ದಾಗ Z1 - Z2 ಇದೆ. ಅದೇ ಥರ W2 - W3 ಇದ್ದಾಗ Z2 - Z3 ಬರುತ್ತೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ CZ1 + D ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ CZ2 + D ಆಗುತ್ತೆ. CZ2 + D ಇದೆ, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇರೋದ್ರಿಂದ W3 ಇರೋದ್ರಿಂದ CZ3 + D ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ವೈಸ್ ನಾವು W3 - W4 ಬರಿಬೋದು, ಅದೇ ಥರ W4 - W1ಗೂ ಬರಿಬೋದು ರೇಷಿಯೋನ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇನ್ ದ ಎಬೋವ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1. ಇನ್ ದ ಎಬೋವ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1, ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1ನಲ್ಲಿ ನಾವು W1 - W2 ಅಂದ್ರೇನು, W3 - W4, W2 - W3 - W4 ಆ್ಯಂಡ್ W4 - W1 ಈ ಥರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗತ್ತೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ Z1 - Z2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ Z2 - Z3, Z3 - Z4 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ Z4 - Z1. Okay, so this is expressed in the form of Z1 Z2 Z3 Z4. This is the cross ratio in Z plane. ನಾವು W ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, Z ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ Z1 Z2 Z3 Z4 ಅಂತ. ಓಕೆ, in the next theorem let us show that composition of any two bilinear transformation is also bilinear, or it can asked like this, show that the result of the successive bilinear transformation is also bilinear. Let us take two different bilinear transformation as f of z as a1z plus b1 divided by c1z plus d1, where a1 b1 c1 d1 are complex constants and satisfying the condition a1 d1 minus b1 c1 is non-zero. And another bilinear transformation g of z equals to a2z plus b2 divided by c2z plus d2, where a2 b2 c2 d2 are all complex constants and satisfying the given condition. Then we have to show that the composition of two bilinear transformation is also bilinear, right? So take the composition of two transformation, that means f of g of z, it is represented as f naught g of z, f naught g of z. So we write it this in the form f of g of z. What is g of z? a2z plus b2 divided by c2z plus d2. Substitute for g of z, and by considering this whole term, this division
term, quotient term as single z, substitute for f of z. Substitute for z, f of z by taking the entire quotient as z. ಆಯಿತಾ, ಇದನ್ನು ಫುಲ್ಲು ಇದೇನು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಝೆಡ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನು ಅಲ್ಲಿ ಝೆಡ್ ಇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಈ ಕೋಯಿಷೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು. ಈ ಎರಡು ಟರ್ಮು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎರಡು ಟರ್ಮು ಈ ಝೆಡ್ ಇರೋ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, a1z ಪ್ಲಸ್ b1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ c1z ಪ್ಲಸ್ d1 ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ z ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೇಷಿಯೋನೇ ತೊಗೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ c2z ಪ್ಲಸ್ d2 ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು b1 ತೊಗೊಂಡು a1ಅನ್ನು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಥರ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲೂ ಸೊ ಕಾಮನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಸ್ c2z ಪ್ಲಸ್ d2. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಬೋತ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಸ್. ದೆನ್ take z as common and write the remaining terms without z terms. Then you consider this a1 a2 plus b1 c2 as another complex constant as a. ಈ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಏನು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನದರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಥರ a1 b2 ಪ್ಲಸ್ b1 d2ನ b ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಥರ c1 a2 ಪ್ಲಸ್ d1 c2ನ c ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ c1 b2 ಪ್ಲಸ್ d1 d2ನ d ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಎಫ್ ಆಫ್ ಜಿ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಏನು ಸಿಕ್ತು ಎ ಝೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿ ಝೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಬೈಲಿನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ನೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಬೈಲಿನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು ಕಾಂಪೋಸಿಷನು. ಬಟ್ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಎ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎ ಡಿ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ, multiply each term, you will get non-zero term. That means some of the terms get not cancelled, then it is non-zero. We can take this as non-zero. AD minus BC is non-zero, and also we say that f of g is a bilinear transformation, or we can say composition of any two bilinear transformation is also bilinear. Okay, thank you.